The college is now reopening for offline education system. It is expected that everybody must be aware of the upcoming situation where every student has to take care about his vaccination. Also, we have taken some online survey during the period of 25th October till date about student vaccination, and it has been found that around 50% of the students have taken two doses of vaccination, 25% of students have taken one dose of vaccination, and still we found that 25% students have not taken vaccination. So an awareness is necessary among the student as well as parents that students who have not taken any dose of vaccination must take it immediately, and vaccination camp is also arranged by our parent firm, that is PDA, and it is been arranged in college of आपलं कॉमर्स कॉलेजचं नाव काय? Annasaheb Magar. So it is arranged in Annasaheb Magar campus, Hadapsar. So student can take advantage of that and get vaccination. So this was the first point as far as TGS is been concerned, because this is the minimum criteria that at least the students must be vaccination before going to attend offline classes. So this was the first awareness as far as TGS is been concerned. And we also recommend that the parents must be aware of what this TGS system is concerned about. The TGS system is well defined to improve the student activities. Few of the academic details that are concerned with teacher guardian system is it maintains student attendance information. It also maintains student performance system as far as mock exam is been concerned and university exams are been concerned. It also maintains some extracurricular activities of the students and encourage students to actively participate in college activities. As far as uh, concern, so today I will more emphasize on vaccination of the remaining students, and those who have already taken vaccination. Still we can see in the environment that there are few COVID cases are again increasing, so they must take care as per directions given by college, as per directions given by principal sir, as per guidelines given by SPPU and the state government, as timely it will be provided. So I'll stop my session over here and let other TGs to speak upon. सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर दीजिए आपका।
एक स्नैपशॉट लेना है पेरेंट्स मीट के लिए। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस पेरेंट्स। मीटिंग संपवली नाही तुम्ही माहिती रिकनेक्ट नुसतं असं Please, all of you, turn on your camera, dear parents. Satyajit, Divya, Adak, Sneha, Sayuri. हायर क्लास एडमिशन सब लोगों के हो गए हैं क्या? ऐसी कौन फर्स्ट इयर टू सेकंड इयर ऍडमिशन घेतले का सगळ्यांनी? हो घेतले मी. ऍडमिशन एक इम्पॉर्टंट आहे आणि सेकंड थिंग वॅक्सिनेशन. आणि ज्यांनी ऍडमिशन नसेल घेतलं त्यांनी पर्सनली टीजीएस ला कॉल करून काय प्रॉब्लेम असेल तो सांगायचा आहे. ज्यांनी ऍडमिशन नाही घेतलं त्यांनी. ओके. घेतलं सांग ना मग झालंय का? And second thing is about the attendance. सगळ्यांनी ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करायचे. तुम्ही करतच आहात अटेंड? कारण दिवाळीनंतर मे बी कॉलेज ऑफलाईन चालू होऊ शकतं. फिक्स डेट माहिती नाहीये अजून. Please. Ma'am, can you please speak in Hindi? Yes, please repeat again. Okay. I will prefer Hindi because some parents cannot understand English language. तो पहला है कि आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं. अगर एडमिशन नहीं लिया है अब तक तो टीजीएस को पर्सनली कॉल करो और आपका प्रॉब्लम बता दो. सेकेंड, वैक्सीनेशन होना चाहिए सबका 2 डोसेस. तो वैक्सीनेशन अगर कंप्लीट हो गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ चुकी है जिन लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन. और थर्ड है सबका अटेंडेंस ऑनलाइन अच्छा होना चाहिए. ओके. सब सब्जेक्ट्स के अब तक 3 to 4 यूनिट्स कवर हो चुके हैं. So you have to study all the units, whatever studied by the whatever taught by the teachers. Okay, टीचर्स ने जितने असाइनमेंट्स दिए हैं वो सब असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना है ऑन टाइम. और
मॉक इन सेम एग्जाम आपका हो चुका है और पेरेंट्स को आपने मतलब डिस्प्ले अभी तक नहीं हुआ है सेकेंड ईयर के मार्क्स, तो आज डिस्प्ले हो जाएंगे. Is any problem from your side? सिद्धांत टाकळे सर. मॅडम बोला. सिद्धांतचा कसा आहे परफॉर्मन्स ऑनलाईन? तो अटेंड करतो लेक्चर्स वगैरे? हा रेग्युलर डेली करतो ना मॅडम. ओके. ऍडमिशन झाले ना त्याचं? हो, सेकंड इयरचं ऍडमिशन झालंय. दोन्ही लसी घेऊन झाल्यात, त्याच्या वॅक्सिनेशन झालंय त्याचं कम्प्लीट. सर्व पालकांना तुम्ही तुमच्याकडे लवकरच आणि आवाज व्यवस्थित येत नाहीये सर. ब्रेक होतोय आवाज तुमचा. आणि त्याच त्याचबरोबर असं आहे की ते थोडा सिलेबस कव्हरेज आणि सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. काहीच आवाज येत नाहीये. या स्ट्रॅटेजी घरी बसून आणि ज्यावेळेस पण आम्हालाही काही किमान अटेंडन्स विद्यार्थ्याची हवी ऑफलाईन, तरच त्या विद्यार्थ्याचा आपल्याला परीक्षा असे काही नियम आहेत. त्याच्यामुळं आपण पॅरेंट्स मीटिंग घेत असतो की ऑफलाईन जर कॉलेज सुरू झालं तर विद्यार्थ्याचं त्यासाठी त्यांनी दोन्ही याचा फायदा असा सर तुमचा आवाज काहीच येत नाहीये. ब्रेक होतोय खूप. तर विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. हॅलो. या संदर्भात आम्ही अगोदर सर्वे घेतलेलाच आहे. तर आम्हाला असं जाणवलं आहे की 25% विद्यार्थ्यांचं पूर्ण वॅक्सिनेशन झालं. दुसरी गोष्ट अशी हॅलो सर, आवाज प्रॉपर येत नसेल. फर्स्ट इयर टू सेकंड इयर ऍडमिशन घेतलेलं नाहीये. कारण सर रेकॉर्डला काय जरी बोलताय काहीच ऐकत नाही. 99 विद्यार्थी दिसतात एका वर्गामध्ये, तर ते सगळेचे सगळे आणि जे विद्यार्थ्यांचं रोल कॉल मध्ये नाव नाही त्यांनी ऍडमिशन प्रोसेस कंप्लीट केलेली नाही. तर मी अशा पालकांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन सेकंड इयरला घेऊन जर काही फायनान्शियल अडचण असेल तर ते टीचर्स ला कळवलं तरी चालेल. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्याचं ऍडमिशन आणि टेस्टिंग पण होणार नाही. एवढीच आपल्याला प्रत्येकाला विनंती आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आपला जर विद्यार्थी आजारी असेल तर असं आपण वेळोवेळी जर कळवलं तर त्याच्या अटेंडन्स मध्ये आम्हाला बेनिफिट देता येईल. काही विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही असं पण एक लर्निंग सिस्टम तयार करतो. त्याचं नाव आहे लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम, मूडल म्हणून आहे. जर एखादा विद्यार्थी आजारी असेल तर त्याला घरबसल्या नोट्स कसे मिळतील याबद्दल आमच्या कॉलेजने पुढाकार घेतलेला आहे आणि लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम तयार केलेली आहे. लवकरच प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आम्ही पासवर्ड देऊ
त्याच्यानुसार त्यांना घर बसल्या नोट्स मिळतील. पण ही ब्लॉक चेन म्हणजे ब्रेक द चेन जे आहे, आता घरी बसायची चेन आहे ती कदाचित ब्रेक होऊ शकते ऑफलाईन मुळे. त्याच्यामुळं आम्ही प्रत्येकाला रेकमेंड करतो की तुम्ही ऑफलाईन साठी आता तयारी करा. जर ह्या ऑफलाईन एज्युकेशन सिस्टम मध्ये इंट्रोड्यूस करण्यात कुणाच्या कुठल्याही पालकाचं काही मत असेल तर त्यांनी आवश्यक मांडावं आणि त्याची आम्ही नक्की खबरदारी घेऊ. एवढंच या मीटिंगचं उद्देश आहे. मी पालकांना विनंती करतो की काही मुद्दे असतील जसे ऍडमिशन संदर्भात किंवा ऑफलाईन एज्युकेशन संदर्भात किंवा आमच्याकडून काही क्वालिटीची अपेक्षा असेल तर त्यांनी नक्की इथे मांडावं. एवढं बोलून मी थांबतो. थँक्यू. सर हॅलो. हॅलो सर. Yes, yes, we are listening. बोला. Sir, I have paid the fees about month ago and still my name is not coming in attendance list. What should I do, sir? Means I have Okay. tried to speak with 2-3 teachers also. Means I have You messaged my directly details. contact your TG on WhatsApp and send your details about fees paid, and she will provide you roll call after consulting with the class teacher. Okay, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes. Anybody has any issues related to teaching learning process, or they want something, another information or some additional knowledge हॅलो सर. about? Yes. आता तुमचं 2-3 मिनिटापासून जे ऐकलं आम्ही त्याच्यामध्ये आवाजाचा खूप प्रॉब्लेम होता. मग हा फक्त आजच आलाय का विद्यार्थ्यांना दररोज असा प्रॉब्लेम येतो? हा खूपच चांगला क्वेश्चन आहे की विद्यार्थ्यांचं ऍक्च्युली लाईन वर डिपेंड आहे. आता आपल्याकडे सगळीकडे मीटिंग चालू आहे सायमल्टेनियसली आणि तुमच्या 2-3 मिनिटाची मीटिंग जो सगळ्यांनी कंप्लीट केले की सर आवाज ब्रेक होतोय पण कुठूनही आवाज सुधारण्याचा प्रयत्न झाला नाही सर. आता करंटली आम्ही ज्यावेळेस एक्झाम आपलं ऑनलाईन कंडक्ट करतो ना त्यावेळेस मी माझ्या डेस्कवर असतो. ओके. आणि माझ्या डेस्कवरून नेट कनेक्शन जे आहे ते परफेक्ट आहे. त्याच्यानंतर आपण आताच जवळ आम्ही 100 विद्यार्थ्यांना एका वेळेस शिकवतो. म्हणजे ह्या वर्गामध्ये 100 आहे. तर कॉलेजमध्ये कसं असतं की सगळे टीचर्स ज्या ब्रॉडकास्ट करतात त्यावेळेस नेटचं 40 MBPS जरी स्पीड असली तरी ती कुठेतरी ब्रेक होते. म्हणजे इथे कुठेतरी आपली डिपेंडन्सी आहेच. मग आम्ही त्याच्यासाठी काय केलंय की Moodle म्हणून लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम तयार केलेली आहे की एखाद्या वेळेस विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लेक्चर मध्ये जर प्रॉब्लेम आला, ऐकून नाही गेलं तर त्यांना घर बसल्या नोट्स कसे मिळतील. तर काही विद्यार्थ्यांनी Moodle ऑलरेडी ऍक्सेस केलेला आहे आणि तुम्ही त्यांना विचारू शकता की माझे नोट्स जे आहेत मी 2 युनिटचे ऑलरेडी तिथे अपलोड केलेले आहेत. अँड जसा वेळ जातो तसं आम्ही Moodle वर स्टेटस अपलोड करत राहतो. त्याचा बेनिफिट विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन स्टडीज मध्ये पण होतो किंवा एखादं लेक्चर मिस झालं तरी ते त्याच्यातून नोट्स मिळू शकतात. बरोबर. ठीक आहे सर. ओके. नंतर जर विद्यार्थ्यांबद्दल पालकांना काही चौकशी करायची असेल कॉलेजमध्ये तर कोणाशी संपर्क साधायचा? तर तेच हाच आमचा नंबर आहे. आम्ही तेच आज तुम्हाला नंबर देतोय. प्रत्येक बॅच वाईज आहे. तर तुमच्या मुलाला फक्त बॅच विचारायची. काही मुलं S1 बॅच मध्ये, S1 म्हणजे सेकंड इयरची फर्स्ट बॅच, असे आम्ही 4 बॅचेस केलेले आहेत. S1, S2, S3 आणि S4. तर प्रत्येकाचे कॉर्डिनेटर आणि कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्हाला आज मी मीटिंग मध्ये देतो. चॅट बॉक्स मध्ये येतील. चालेल. थँक्यू सर. हा बोला. हॅलो सर. हा नमस्कार. नमस्कार. शाळा यशवंत ते सेकंड इयरला आहे, बी कॉम्प्युटर. हॅलो, आवाज येतो का सर? हॅलो. हा आवाज यायला? नाही आला सर, नाही आला. आला आता आला. ओके. हा माझा मुलगा आहे साईराज यशवंते, बी सेकंड इयर कॉम्प्युटर आहे.
तर त्याने किती पिरियड आता किती क्लासेस पूर्ण टोटली अटेंड केले, किती मिस केले त्या संबंधी माहिती भेटेल का? हो, मिळेल ना तुम्हाला. मी याच्यावरती तुमचा फक्त कॉन्टॅक्ट नंबर चॅट बॉक्स मध्ये टाका, तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल त्याच्यावरती. बरोबर. हा मी आता बोलत आहे, तो माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, माझा व्हॉट्सअपचा आहे. हा, एक मिनिट आहे मॅडम, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर घ्या. फक्त चॅट बॉक्स मध्ये हे टाकलं तरी चालेल, हाय वगैरे, तर लगेच 2 मिनिटात तुमचा नंबर येईल. असं दिलं चालत नाही का? 9420 हा, चालेल ना, चालेल ना. 9420912723. एक मिनिट मॅडम, नोट करा नंबर. हा, एकदा परत बोलताय सर? 9420 हो, 912723. ओके. आणि असं आहे की आम्ही प्रत्येक पॅरेंट्सचे नंबर घेतोच विद्यार्थ्यांकडून, त्याच्यामुळं ह्या इन्फॉर्मेशन जे आहे, जे बेसिक जे अटेंडन्स आहे किंवा कमी अटेंडन्स आहे, त्याचं तुम्हाला फीडबॅक मंथली देण्याचा मी प्रयत्न करू. बरं, थँक्यू. आणि हॉस्टेल सुरू होणार का सर? हा, हॉस्टेलचं तर ऑलरेडी सॅनिटायझेशन चालू आहे, ते पण चालू होईल. आपलं हॉस्टेल वगैरे चालू होईल. त्या हॉस्टेलची ॲडव्हान्स फी भरलेली आहे मी. अच्छा. आता ते हॉस्टेल केव्हा सुरू होईल, काही कल्पना? नाही, जसं आपण ऑफलाईन बोलू ना, या सगळ्या गोष्टी आपोआप त्यांना लिंक्ड असतात. आम्ही सगळ्यांना इंटिमेट करतो की ह्या सर्व्हिसेस एनेबल करायच्यात. आता तर सगळ्याच गोष्टीला परमिशन मिळालेली आहे आणि 2 डोस झाले, त्यांना काही लिमिटेशन नाहीच आहे मुळात. 2 डोस झालेले आहेत त्याचे. हा, त्यांना एवढे लिमिटेशन नाही सर, काही प्रॉब्लेम नाही येणार. ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि त्याची अर्धी फीस भरलेली आहे, 45,000 रुपये. बरं बरं बरं, ठीक आहे, ठीक आहे. हां हां. ते त्याचा कसा परफॉर्मन्स आहे काय ते त्यात? आवाज कट झालाय, आवाज कट झालाय. हॅलो. हॅलो. हां, बरं. व्हॉइस कट होता. परफॉर्मन्सची माहिती आम्हाला कळेल. परफॉर्मन्सची माहिती. परफॉर्मन्स का सर? ठीक आहे सर, ओके ओके. आता मॉक एक्झाम झाली त्यांची इन्सेमची 30 मार्काची. तर त्याचे मार्क्स डिस्प्ले नाही आहेत, ग्रुपवर केले जातील. आज 5 वाजेपर्यंत करू आम्ही ते डिस्प्ले, कारण 1-2 सब्जेक्टचे प्रॉब्लेम आहेत. ते भरले गेले नसल्यामुळे डिस्प्ले झालेले नाहीयेत. पण स्टुडंट आम्ही ग्रुपवर जरी टाकली तरी स्टुडंटनी तुम्हाला ते सांगितलं पाहिजे, नाहीतर आम्ही तुमच्या पॅरेंट्सच्या मोबाईलवर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आम्ही सेंड करू. हो, माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती डिटेल्स टाकायला त्याचे. आणि त्याचा मार्क कधी भेटणार मॅडम? हॅलो. हॅलो. मार्क कधी भेटणार आहे? सर मार्क्स आत्ता सध्या आहेत, पण 2 सब्जेक्टचे टाकले गेलेले नाहीये. टोटल 5 सब्जेक्ट आहेत. तर ते सांगेन मी तुम्हाला. एक मिनिट, नाव काय स्टुडंटचं? मी ओपन करते फाईल. साईराज सुभाष यशवंते. साईराज सुभाष यशवंते. एक सेकंड सर. बी सेकंड इयर कॉम्प्युटर. बरं, एक मिनिट. साईराज ना? हाँ, साईराज सुभाष यशवंते, बी सेकंड इयर कॉम्प्युटर. सर त्याला आउट ऑफ 30 60 मार्क्स आहेत सीजी सब्जेक्ट मध्ये, कम्प्युटर ग्राफिक्स मध्ये. 19 मार्क्स आहेत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये आणि 19 मार्क आहेत डेल्ड सब्जेक्ट मध्ये, DELD. DELT का? हाँ. मी डायरेक्टली चॅट बॉक्स मध्ये पेस्ट करतो. हाँ, जस्ट अ मिनिट, मी त्याचे मार्क्स पेस्ट करते. सब्जेक्ट नाही राहिले.
हे असं दिसतंय. तीन सब्जेक्टचे मार्क्स त्याचे इथे डिस्प्ले होत आहेत 16, 19, 19. प्रेझेंटेशन करा तिथे आणि त्याच्यामध्ये दाखवा सगळ्यांचे. जस्ट अ मिनिट सर, मी स्क्रीन शेअर करते. बर. SC कॉम्प्युटर मॉक इनसेम एक्झामिनेशन मार्कशीट. दिसतंय ना. तर यामध्ये काय आहे की ऍक्च्युली DM आणि FPS या दोन सब्जेक्टचे मार्क्स हे नाही. राहिल्या असल्यामुळे डिस्प्ले केले गेलेले नाही ग्रुपवर. OP, CG आणि डेल या तीन सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत. हा रोल नंबर आहे, देन नेम ऑफ द स्टुडंट, आउट ऑफ 40. थोडी मोठी स्क्रीन करा. नाव दिसते. Google Form. अजून एक एवढी सफिशियंट दिसतात आता. कोणाला पाहिजे असेल तर हॅलो मॅडम. हा बोला. हा बोला बोला. विद्यापीठाकडून मार्क कधी मिळेल फर्स्ट इयरचा? मॅम रोल नंबर 60 पण दाखवा ना. रोल नंबर 16 दाखवायचंय का? एक मिनिट. गाडगे 60 हा, स्वरांजली मुळेचं. स्वरांजली मुळेचं. ओके ओके. कंट्रोल आहे. 19, 25, 21 असे तीन सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत. प्रथमेश नवलेचे दाखवा. प्रथमेश नवले. फक्त एका सब्जेक्ट मध्ये बिलो 20 बाकी अबव 20 आहेत. प्रथमेश नवलेचे एकदा शो करता का? बरं. इलेक्ट्रॉनिक्स त्याला 23, 27, 28. तर हे ग्रुपवर टाकलं जाईल. सब्जेक्ट नाही दिसत मॅम, कुठल्या सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत? OP, CG आणि डेल या तीन सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कम्प्युटर ग्राफिक्स आणि डेल या तीन सब्जेक्टचे मार्क्स आहेत ते. ओके. ही लिस्ट डिस्प्ले केली जाईल व्हॉट्सअप ग्रुपवरती. 5 वाजेपर्यंत होईल. कारण बाकीचे 2 फॅकल्टी मेंबर एक्झाम मध्ये बिझी आहेत सध्या, त्यामुळे राहिलेले आहे त्यांचं काम. अजून कोणीतरी हाँ सौरभ, मैं तुम्हें बोलने वाली थी, एक सब्जेक्ट में आपका एब्सेंट है. कहाँ पे है? हाँ ये एब्सेंट लेकिन सबमिट हुआ नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है. वहाँ पे नहीं था आपका अटेंडेंस, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में 27 है, डेल में 25 है. तो जो भी कुछ होगी मैं आपको बाद में फिर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे पास मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं आए. मैंने हॅलो मॅम. हाँ बोला ना सर. हॅलो. हेलो. हाँ वाल्मिक दाभाडेचे मार्क्स सांगा ना. ओके.
23, 22, 27 आउट ऑफ 30. अच्छा. हा, ओपी मध्ये 23 आहेत, सीजी मध्ये 22 आणि टेल्ड सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये 27 मार्क्स आहेत. तर ही मॉक टेस्ट म्हणजे कॉलेज लेवलला घेतलेली एक्झाम आहे. त्यांची मेन युनिव्हर्सिटीची एक्झाम नंतर होतील, त्यासाठी प्रॅक्टिस म्हणून हे घेतलेलं आहे. सध्या बऱ्याच मुलांचं एवढं प्रिपरेशन नव्हतं. हा. आउट ऑफ 30 पण चांगला परफॉर्मन्स आहे का मॅडम? हो सर, हो हो. दाभाडे सर म्हणजे वाल्मिक मागे एकदा कॉलेजला येऊन भेटून पण गेलेला आहे. बरं बरं बुक्स वगैरे घेऊन गेलेला आहे तो. बरं. हो मॅडम, कारण कसं आता आम्ही तुमच्याच भरोश्यावर बरं का मॅडम. हो हो. इथे आपल्या कॉलेजमध्ये सगळे फॅकल्टी मेंबर्स स्टुडंट्सला हवी ती हेल्प करतात, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. आवाज थोडा ब्रेक होतोय मॅडम. बर बर. हॅलो. हा हॅलो. आवाज येत नाही मॅडम. बर बर. हॅलो. हा सर, आता येतोय का आवाज? आवाज हा, एक मिनिट. ठीक आहे, अजून काही क्वेरीज असतील तर बघूया. मी मार्क्स डिस्प्ले करेन वरती. हॅलो. हॅलो मॅडम. हॅलो. हॅलो. हा, बोला बोला. सर, काही लेक्चर्स आहेत हा, बोला. लेट होतात खूप. काय प्रॉब्लेम आहे? त्यामुळे ते दिवसभर हा, फोन कसं घेऊन आहे, बसतात. आमच्याकडे ना काही वेळेस कमिटी येतात, त्याच्या वेळेस काही स्टाफ जे असतात ते कमिटी मेंबर्स असतात. तर कमिटी मेंबर्सला तिथे मीटिंग्स मध्ये अटेंड करावं लागतं. मग त्या केस मध्ये काय करतो आपण, मीटिंग डिले शेड्यूल करतो किंवा मग दुसऱ्या दिवशी होतात. कारण विद्यापीठाच्या नियमानुसार दिवसाला फक्त 4 लेक्चर घेणं अलाउड आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला घेतले जातात. आम्ही अगोदर दिवसाला 5 लेक्चर सुद्धा घ्यायचो, पण आता लिमिटेशन आल्यामुळं आम्ही आवाज येत नाही काहीच तुमचा. आवाज काहीच येत नाही सर तुमचा. मध्ये नाही, आम्ही येऊन कॉलेजमध्ये शिकवत असतो. इतरही कॉलेजमध्ये जर कामं असतील तर ते करावे लागतात. मग त्या केसमध्ये थोडासा डिले होतो. आणि हा ऑफलाईन म्हणजे ऑनलाईनचं थोडंसं आपण हेच म्हणू शकतो की तिथे ऍडजस्टमेंट नाही करता येत. तर ते काय प्रॉब्लेम होतो, दिवसभर ते मोबाईल घेऊन बसतात त्याच्यामुळे हा, अभ्यास राहतो आणि दुसरीकडेच राहतं. आणि मग ते दिवसभर ते लेक्चर आहे, हे लेक्चर आहे म्हणून ते दिवसभर फोन त्यांच्या म्हणूनच हातात मी असतो. कसं आहे की त्याच्यामध्ये मी सांगितलं तुम्हाला की मॅक्झिमम 4 लेक्चरच अलाउड आहेत. आणि ते लिमिटेशन असल्यामुळे आपण जास्त घेऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर एखाद्या वेळेस कमिटी आली तरच ते पॉसिबल आहे. आणि कधी कधी काय होतं की समजा आता ऑफिसमध्ये इलेक्ट्रिसिटी गेली तर मग त्याच्यावर बरेचसे डिपेंडन्स असतात. म्हणजे कधी कधी खूप लोड आला तर आपलं जनरेटर सुद्धा तेवढा लोड सहन नाही करत. सगळ्यांचे पीसी जर ऑन असेल तर होत नाही. तर या केसमध्ये थोडस आपण डिले शेड्यूल करतोय. त्याच्या पलीकडं म्हणजे त्याला चॉईस नसल्यामुळे. आणि ज्यावेळेस स्टाफ जो आहे ऑनलाईन म्हणजे व्हॉट्सअपवर जे टाकतोय सरळ की हे लेक्चर डिलेड होईल, त्याचा अर्थ तो प्रामाणिक आहे. कारण त्याचे ब्रॉडकास्टिंग जे आहे ते सगळ्यांनाच होतं. आणि ज्यावेळेस तो टाकत नाही याचा अर्थ काहीतरी वेगळी गोष्ट आहे. ठीक आहे. काय आता ऑफलाईन कॉलेज चालू झाल्यावर तो प्रॉब्लेम राहणारच नाही आता. नाही, ऑफलाईन मध्ये तिथे कोण ना कोण अवेलेबल असेलच ना. ऑफलाईन मध्ये ही खूप रेअर गोष्ट होते. बरोबर आहे, ऑनलाईन मध्येच असा प्रॉब्लेम होणार. कन्फर्म चालू होणार आहे ना सर ऑफलाईन? आता डेटा तर आम्ही कलेक्ट केलेला आहे, विद्यापीठाला पाठवतोय आपण.
कारण ह्याच्यामध्ये स्टाफ वॅक्सिनेशन पण महत्वाचं आहे मॅडम. काय होतं की 2 डोस मध्ये 84 दिवसात, तर आमची असं एक्सपेक्टेशन आहे की सगळ्या स्टाफचं ही 2 डोस वॅक्सिनेशन व्हायला हवं, आणि तशी आम्ही सर्टिफिकेट पण ऑफिसला देतोच आहे. Sir, hello. हॅलो सर. मध्ये तो येस सर बोला. हॅलो. ते सुमित पाटीलच्या मार्केटिंग किती पडल्यात काय नाही ते दाखवा बरं नका. एक मिनिट. स्टुडंटचं नाव काय सर? सुमित पाटील. सुमित पाटील का? ओके सर. सिलेक्शन काढा मॅडम. सिलेक्शन काढा. रोल नंबर वगैरे विचारा. काय म्हणते का? सर नाही हा सर 47 रोल नंबर आहे. 24, 30, 28 असे मार्क्स आणि ते आहेत. किती पैकी आहेत मार्क? आउट ऑफ 30, 30 पैकी. बरं बरं. हा चांगले, त्याचा परफॉर्मन्स चांगला आहे. सगळे अबाउट 20 आहेत आणि एकामध्ये आउट ऑफ मार्क्स आहेत. 30 पैकी 30 आहेत. बरं बरं. बरं केलं त्याने. कळू आम्हाला, काय ते कळू आम्ही मार्क्स तुम्हाला. जस्ट हे 2 सब्जेक्टचे राहिले आम्हाला डिस्प्ले केलेले नाहीये. ओके सर. अजून काही प्रॉब्लेम्स मुलांच्या साईडने? नाही, कॉलेज त्यानं करायला का नाही म्हणलं ते क्लास ऑनलाईन ते? हो सर, असतो तो बऱ्यापैकी लेक्चर्सला. अटेंडन्स पण आम्ही काही दिवसांनी डिस्प्ले करू. 2 मंथची अटेंडन्स पण डिस्प्ले होणार आहे. हा. अभ्यास त्यानं करायला का नाही? हा, अभ्यास आहे त्याच्या मार्क्स वरून तर दिसतंय की तो करतोय बऱ्यापैकी अभ्यास. बरं बरं. चांगला आहे म्हणा. हो हो. बरं मॅडम. तुमचं नाव काय म्हणलं? मी क्लास टीचर आहे. NV गवळी, बाकी शिंदे सर एक आहेत, बामणीकर मॅडम आणि फुलारी सर. गुड आफ्टरनून मॅडम. गुड आफ्टरनून मॅडम. मॅडम क्षितिज बारापत्रे, रोल नंबर 6 यांचे मार्क सांगता का मॅडम? जस्ट अ मिनिट. नाव काय? क्षितिज बारापत्रे. 22, 27, 24. सकाळी 30 पैकी. शब्द Okay, dear parents,
और कोई क्वेरी होगी तो बोल दीजिए आप। हॅलो मॅडम. हॅलो. हाँ बोला ना सर. तर मॅडम सर ते पुस्तक वगैरे कसं होतं, बुक वगैरे त्यांचे? सर बुक्स लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहेत, पण ते रेफरन्स बुक्स असतात. ऍक्च्युली प्रत्येक सिलेबस आपण जो दिलेला आहे युनिव्हर्सिटीने त्याच्यामध्ये रेफरन्सेस दिलेले आहेत सिलेबसच्या एंड. म्हणजे ते आम्हाला म्हणजे खरेदी करायची गरज आहे का? हॅलो. लायब्ररीमध्ये पुस्तक आहे Actually, they are त्याच्यावरती हा आपण काय केलेलं आहे, लायब्ररीमध्ये ह्या सगळ्या बुक्स अवेलेबल आहेत विद्यार्थ्यांना. जर विद्यार्थी तिथे ऑफलाईन अवेलेबल असेल तर इट इज रेकमेंडेड की त्यांनी बुक्स विकत घ्यावे, कारण लायब्ररी ऍक्सेस नाही मिळाला आतापर्यंत. आणि ऑलरेडी 3 ते 4 युनिट संपलेले आहेत. जर कॉलेजला डिले होत असेल तर अभ्यासासाठी त्यांनी बुक्स विकत घेतलेले कधीही चांगलं. बरं. नेमके कोणकोणते बुक घ्यायचे त्या संबंधी काही लिस्ट वगैरे मिळेल का आपल्याकडून? हा ती आहे ना, ते सिलेबस कॉपीमध्ये मी तेच सांगितलं त्यांना की सिलेबस कॉपीमध्ये रेफरन्सेस दिलेले असतात. त्याच्यामध्ये पहिला किंवा दुसरा रेफरन्स आपण घेतला तरी चालेल. असं आहे का? बरं. जनरली कॉलेज कोणत्या तारखेपासून सुरू होते सर? हॅलो. 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 काही अडचण असेल तर या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. बरं. ठीक आहे. थँक्यू. सिलेबस कॉपी आहे का ती शेअर करा ना त्यांना दाखवून द्या हे झाल्यानंतर. सिलेबस कॉपी सुरू होऊन जाते. म्हणजे तुमच्या एक आयडिया लक्षात येईल की कुठे बुक्स आहेत, नाव कुठलं आहे, ऑथर्स कुठले आहेत. मी पाठवतो ते लगेच. Hmm. 956 126 126 7 802. हॅलो. हा बोला. हॅलो. हा बोला. हॅलो. श्वेता आवटीचे हे बोलतो, पप्पा बोलतो. हा बोला. हॅलो. हा सर, कॉलेज ऍक्च्युली कधी स्टार्ट होतील आणि झालेच तर त्यांचं हॉस्टेल चालू नाही झाले तर कॉलेजचं कसं, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांचं कसं नियोजन आहे तुमचं? हा तर आम्ही हेच म्हणतोय की कॉलेज हे दिवाळी नंतर स्टार्ट होणार आहे. अगोदर आम्हाला वॅक्सिनेशन डिटेल्स हे विद्यापीठाला पाठवायचे. बर. तर ज्यावेळेस वॅक्सिनेशन 100% होईल किंवा किमान 80 ते 90% होईल, आपण लगेच तिथे अप्रोच करणार आहे की वी आर रेडी फॉर दॅट. मग विद्यापीठ डिसिजन घेईल की सुरू कुठल्या तारखेला करायचंय आणि त्या संदर्भात आम्ही हॉस्टेलला कळवू की कॉलेज सुरू होतंय, सगळ्या विद्यार्थ्यांची सोय करण्यात यावी. बर. आणि श्वेताचे मार्क्स कसे? सिलेबस हॅलो. हा बोला. हा श्वेता आवटीचे सब्जेक्टचे मार्क सांगा ना जरा. श्वेता आवटी मॅडम, एक मिनिट मॅडम. आणि मॅडम कसा आहे परफॉर्मन्स मग श्वेता आवटीचा? चांगला आहे सर, म्हणजे अबाउट 25 मार्क्स आहेत तिला बऱ्यापैकी सब्जेक्ट्स मध्ये. हॅलो. परफॉर्मन्स याच्यासाठी विचारतो का सध्या ऑनलाईन तुमचं शिक्षण सुरू असल्यामुळे त्याचा परफॉर्मन्स चांगला आहे का? हो सर, म्हणजे त्यांना थेरॉटिकली तरी भरपूर झालेलं आहे आणि परफॉर्मन्स चांगला आहे. प्रॅक्टिकल त्यांनी स्वतः करायचे घरी. हो. आणि 30 आउट ऑफ 30 का हे? हो 30 पैकी आहेत हे. 24, 29 आणि 29.
हा म्हणजे एकंदरीत परफॉर्मन्स चांगला आहे तिचा असं म्हणायचं का तुम्हाला? हो सर, हो. बर 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 थँक्यू मॅडम, थँक्यू. सिलेबस कुठे इथे डिस्प्ले ते पण प्रत्येक सब्जेक्टचे वेगवेगळे. मॅम हॅलो. हा हॅलो सर. हॅलो. हा सर, हॅलो. एक सब्जेक्ट आहे डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स. तर सिलेबस कॉपी ही मुलांना आम्ही शेअर केलेली आहे. काय कंटेंट आहेत त्या सिलेबसचे. तर या प्रत्येक सब्जेक्ट नंतर रेफरन्स बुक्स आणि टेक्स्ट बुक्स असतात. तर हे रेफरन्स बुक्स आणि हे टेक्स्ट बुक्स जे आहेत ते कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहेत. मुलं येऊन कधी पण घेऊन जाऊ शकतात. पण या व्यतिरिक्त जे लोकल ऑथरचे बुक्स असतात की जे असे खूप मोठे नसतात, शॉर्ट नोट्स मध्ये असतात अवेलेबल, ते मात्र त्यांना बाहेरूनच विकत घ्यावे लागतील जर पाहिजे असतील तर. नाहीतर हे कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहे टेक्स्ट बुक्स आणि रेफरन्स बुक्स. बरेच स्टुडंट येऊन घेऊन गेलेले आहेत जे जवळ राहतात ना, त्यांनी बुक्स लायब्ररीमधून घेतलेली आहेत. मॅम एक विचारायचं होतं. हॅलो. हा बोला ना. मॅम मुलांनी जे आता ऑडिट कोर्स घेतलाय त्याचं तुम्ही कधी प्रोव्हाइड करणार आहे ते लिंक किंवा मग कोर्सचं जे आहे ते? ऑडिट कोर्सचा एक कॉपी आहे मागच्या वर्षीची, ती कॉपी मी त्यांना Moodle किंवा क्लासरूम वरती शेअर नाही करेल. जे जर्मन कोर्स जे घेत आहेत त्यांचं कसं? सर, त्यांना म्हणजे घेतानाच मी सांगितलं होतं की जर्मन लँग्वेजचं काहीच अवेलेबल नाहीये कॉलेजमध्ये. ते त्यांना स्वतःला प्रिपेअर करावं लागेल. फक्त दुसरे जे आहेत एन्व्हायरमेंटल स्टडीज किंवा दुसरा मॅम एक म्हणजे ऑडिट सब्जेक्ट. कोर्स आहे जे कोर्स प्रोव्हाइड नाही करा तुम्ही मुलांना, ते मुलांना स्वतःच करायचं जे करायचं आहे, जे तुम्ही करायचं हो, आहे. स्वतः सेल्फ स्टडी आहे सर ती, आणि स्वतः रिपोर्ट बनवायचा आहे त्यांना. त्याची एक्झाम नसते आणि त्याचं काही मार्क्स पण नसतात, म्हणजे क्रेडिट असतं फक्त. प्रॅक्टिकल एक्झाम नसते किंवा थेरी एक्झाम नसते त्याला. आम्ही दरवर्षी मुलांना एकच ऑडिट कोर्स देत असतो, पण यावर्षी मुलांनी वेगवेगळे मागितले. म्हटलं ठीक आहे, डिस्कस करून स्टाफ बरोबर त्यांना देऊन टाकलेले आहेत. तर ते सेल्फ स्टडीज आहे त्याच्यामध्ये. आणि एक रेफरन्स कॉपी मी त्यांना शेअर करेल गुगल क्लासरूम किंवा Moodle वरती. आणि ते कसं ऍट द एंड ऑफ द सेमिस्टर त्यांना सबमिट करावं लागतं ना, तर त्यामुळे आत्ताच टाकलं तर ते मुलं विसरून जातील बघायचं, म्हणून ते शेअर केलेलं आहे लगेच, किंवा डिलीट होतं, काही प्रॉब्लेम होतो. मॅम जर मुलांना एक जर्मन घेतलं असेल, त्याला असं वाटलं होतं की कोर्सची लिंक वगैरे भेटेल मग कोर्स प्रोव्हाइड होईल, तर आता ते कोर्स प्रोव्हाइड होणार नाही. जर त्याला आता चेंज करायचं असेल तर चेंज करू शकतो ऑडिट कोर्स? हो हो, एक्झाम फॉर्म भरताना तुम्हाला तो सिलेक्ट करायचा असतो, त्यावेळेला तुम्ही जो पाहिजे तो सिलेक्ट करा. ओके मॅम, थँक्यू. Okay, thank you everyone. Shall we Thank you, conclude the meeting now? हॅलो मॅडम. हा बोला ना सर. हा ते पाटील सर आता म्हणते. सुमित पाटीलचे पेरेंट्स बोलताय ना आपण? हा भाऊ बोलायचं काय? हा हा. पाटील सर आता म्हणते ते तुम्ही 3 विषयाचे मार्क सांगितले. हा सांगितले ना मार्क्स, आता 30 पैकी मार्क्स एक्झाम होती. नाही 3 विषयाचे सांगितलं, 2 विषयाचे सांगितले. हा, ते 2 सब्जेक्टचे मार्क्स ना आज भरून टाकतील ते 2 स्टाफ, आणि उद्यापर्यंत डिस्प्ले करू आम्ही ग्रुपवरती. मुलांचा जो ग्रुप आहे, आता ही पॅरेंट टीचर TGS मीटिंगची जी लिंक आली आहे त्या ग्रुपवरती आम्ही सेंड करतो, डिस्प्ले करतो ते मार्क्स. बरं. हां हां. परीक्षा झाल्या तर
हॅलो, हा ओके सर, काय म्हणताय? परीक्षा तर झाल्या वाटतं की. मॉक टेस्ट झाली आहे, अजून युनिव्हर्सिटीची बाकी आहे, की कॉलेजची एक्झाम होती. असं, आणि ते कवा राहतं का? काय म्हणताय सर? ते मुख्य परीक्षा कवा राहतात त्याच्या? हा, युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम ना सेकंड इयरला थोडासा फर्स्ट सेमिस्टर मध्ये प्रॉब्लेमच होतो, कारण डायरेक्ट सेकंड इयरची ऍडमिशन अजून प्रोसिजर बाकी आहे. बरं, डिप्लोमा केलेली मुलं असतात ना, डिप्लोमा केलेली मुलं सेकंड इयरला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतात, तर त्यांचं अजून ऍडमिशन झालेलं नाहीये. त्यांचं ऍडमिशन झाल्यानंतर त्या मुलांची आणि ह्या रेग्युलर मुलांची एकदा एक्झाम होते. मे बी सर आता जानेवारीमध्येच झाली. मागच्या वर्षी सेकंड इयरच्या फर्स्ट सेमची एक्झाम जानेवारीमध्येच झाली होती, तर म्हणजे डिसेंबर एंड किंवा जानेवारी मध्ये होतील एक्झाम. बरं बरं, ठीक आहे मॅम. हा, कारण अजून फर्स्ट इयरचा पण ऍडमिशन राहिलेले आहेत. सीईटीचा रिझल्ट आलेला नाहीये अजून, म्हणजे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग अजून चालूच नाही झालेलं. मॅडम हॅलो. हा बोला ना सर. तर मॅडम ते फर्स्ट इयरचा बी कॉम्प्युटरचा मार्क आले का आपल्या कॉलेजला? हॅलो हॅलो, आवाज येतो का मॅडम? हॅलो, सर एफईचे मार्कशीट नाही आलेले अजून. फर्स्ट इयरचे आले नाहीत का? नाही आलेले. बरं बरं, कधी येतील ती काही कल्पना? यायला पाहिजेत, पण अजून आलेले नाहीयेत, युनिव्हर्सिटी कडूनच आलेले नाहीयेत. बरं बरं, तुम्ही कोणत्या वेळेस शिकवता मॅडम? कॉम्प्युटर शिकवता का? हो सर, 2 सब्जेक्ट घेते मी यावेळेस. हॅलो मॅडम. हा बोला. ते इंजिनिअरिंगला काही डिव्हाइस राहते का नाही? सर प्रश्न नाही कळला, आवाज थोडासा ब्रेक झाला होता. हॅलो. हा बोला ना सर. कॉम्प्युटरच्या व्यतिरिक्त दुसरा कॉम्प्युटर सोडून हॅलो. हा बोला, कॉम्प्युटर सोडून काय म्हणताय? हो. हॅलो. हा, दुसरा कोणता विषय त्यांना शिकवता? सध्या 5 सब्जेक्ट आहेत. कॉम्प्युटरच्या व्यतिरिक्त हा, 5 सब्जेक्ट्स आहेत त्यांना. हा हा. कॉम्प्युटरचे रिलेटेड त्यांना आता सेकंड इयरला 2 लँग्वेजेस आहेत, ज्या की आता इंडस्ट्रीमध्ये यूज केल्या जातात, C++ आणि पायथॉन. तर सेकंड इयरला त्यांना C++ आणि पायथॉन हे 2 लँग्वेजेस आहेत, त्याचे बेसिक्स आहेत. ते त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये जास्त उपयोगी पडतील, जे की इंडस्ट्रीमध्ये आता प्रोजेक्टमध्ये वापरले जातात. अच्छा. बरं. आणि चांगली ग्रॅज्युएशन आहे कॉम्प्युटर सगळ्यांना, म्हणजे इंडस्ट्री रिलेटेड त्यांना जॉब्स भरपूर ओपनिंग्स आहेत. कोरोना आला तरी कॉम्प्युटर ब्रँचसाठी किंवा हे जे IT फील्ड आहे त्याला कुठलाच म्हणजे धोका नाहीये, मुलांना इझिली जॉब मिळून जाऊ शकतात. पण मुलांनी परफॉर्मन्स त्यांचा चांगला ठेवावा, त्यांचा रिझ्यूम जो असतो, बायोडेटा जो असतो तो चांगला असला पाहिजे. सगळे नॉलेज म्हणजे जे लँग्वेजेस जे आहेत, आता सेकंड इयरला C++ आणि पायथॉन लँग्वेज आहे, ती त्यांनी व्यवस्थित स्टडी केली गेली पाहिजे. बरं. सध्याच्या मार्कावरून सैराटचा परफॉर्मन्स कसा वाटतो? हा, परफॉर्मन्स चांगला आहे सर. काही मला वाटतं 5 to 10 स्टुडंट्सला जरा कमी मार्क्स आहेत, बाकी चांगले मार्क्स आहेत सगळ्यांना. हा बरं. आल्यानंतर भेटतो आम्ही तुम्हाला. ओके सर. हो. ओके. ओके, थँक्यू एव्हरीवन. एक्सक्यूज मी मॅम, एक लास्ट क्वेश्चन. मॅम मी आहे ना ऑडिट कोर्स जर्मन लँग्वेज साठी करत आहे,
तर तो रिपोर्ट जो मी तयार करणार तो मला जर्मन लँग्वेज मध्ये करावं लागणार का इंग्लिश मध्ये रिपोर्ट तयार करू? जस्ट मिनिट सर देतील याचा आन्सर. Actually, language has some rules of grammar and it's related to verbs. म्हणजे जसं आपण एखादं लँग्वेज घेतो त्याचा एक सिंटॅक्टिकल बिहेवियर असतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर लर्निंग अबाउट कम्प्युटर लँग्वेजेस, there is some syntax and some protocols to be followed. So whenever you work with a foreign language, it is quite similar to a dictionary approach. जसं डिक्शनरी मध्ये आपण म्हणतो की ऍपल इज फॉर अ फ्रूट, ऍपल रिप्रेझेंट अ फ्रूट. सो यू कॅन डिक्शनरी अप्रोच फॉर अ पर्टिक्युलर लर्निंग ऑफ अ लँग्वेज, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ग्रॅमॅटिकल कसं वापरायचं, त्याच्यानंतर त्याचे टेन्सेस कसे वापरायचे, वर्ब्स अँड सिनॉनिम्स याच्यावरती आपल्याला भर देता येईल. आणि सिग्निफिकन्स ऑफ द लँग्वेज, हाऊ मेनी पीपल आर बी यूज, वेअर आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ इट. So report building of a language, it's a type of a skill, and based on the literature survey about how many references you use, your report will be built up. And finally is your discussion about what knowledge you gain from the studies. तर आपल्याला जे रिपोर्ट बनवायची आहे त्याच्यामध्ये नॉलेज तुम्ही काय अक्वायर केलंय, अँड व्हॉट इज युअर डिस्कशन अबाउट a particular language or studying protocol is to be formulated in the form of report that is expected as per as the audit course is concerned. Is it sufficient? Yes, sir. But my main question was whether to make the report in English language or in German language. It should contain English language and it will reflect some parameters such as syntax and other grammatical information in German language. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay, any more question? हॅलो हॅलो, हा बोला ना सर. हॅलो, विचारायचंच राहून गेलं ते गेली लेकरांना काही घरी लिहायला पण लिहिलं का नाही? पाटील सर, आवाज नीट येत नाहीये तुमचा, काय म्हणताय? हॅलो, येऊ लागला आवाज? हॅलो हॅलो, लेकरांना घरी पण काही लिहायला दिवलेलं का नाही म्हटलं ते? घरी हा सर, त्यांना असाइनमेंट वगैरे देतोय. प्रत्येक युनिट झालं, प्रत्येक चॅप्टर झाला की आम्ही त्याच्यावरती त्यांना 5 क्वेश्चन्स देत असतो. त्याला 10 मार्क्स असतात आणि ते त्यांच्याकडून लिहून त्याचा फोटो काढून किंवा त्याचं PDF करून आम्हाला सेंड करायला सांगतो. तर त्यांना आम्ही भरपूर क्वेश्चन्स दिलेले आहेत प्रत्येक युनिट वरती, आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स MCQ त्याची क्वेश्चन बँक दिलेली आहे. आता फक्त मुलांनी ते स्टडी करायचे दररोज. त्यांना आम्ही सांगत असतो प्रत्येक लेक्चरमध्ये, लेक्चर वाईज जे काही झालेलं आहे सिलेबस तो तुम्ही सर्च करा, स्टडी करा. क्लासमध्ये जे समजलेले नाहीये, जे समजले ते तर ठीकच आहे, पण नाही समजलेलं तुम्ही सर्च करून स्टडी करा. बुक्स तर अवेलेबल आहेतच आहेत, पण युट्यूब वरती पण भरपूर मटेरियल स्टुडंट्सला अवेलेबल आहे. नाही, आता फक्त ते लिहायला किती दिला म्हणलं त्यांना? लिहायला भरपूर दिले सर, म्हणजे त्यांना आम्ही आतापर्यंत 25 ते 30 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत चॅप्टर वाईज, प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज. एकदा बी लिहायला दिसलं काय म्हणताय सर? त्यांना तरी एकदा बी लिहायला दिसलं नाही म्हणलं मला. लिहिलं नाहीये ना, आम्ही ते लिहून ठेवलंय की कोणी सबमिट केलंय त्याची लिस्ट असते आमच्याकडे, आणि जेव्हा फायनल सबमिशन असतं त्यावेळेला आम्ही ज्यांनी सबमिट नाही केलं त्यांना अलाउ केलं जात नाही एक्झामसाठी.
अरे बापरे. त्यानं लिहिलं का नाही ना? त्यामुळे त्यांना चॅप्टर वाईज आम्ही देतो क्वेश्चन्स वगैरे लिहायला. बरं सांगतो लिहायला आता त्याला. हा चालेल सर. आणि सगळे क्वेश्चन वगैरे त्यांना अपलोड केलेले आहेत. आत्ताच एक असाइनमेंट दिली आहे, 30 ऑक्टोबर पर्यंत त्यांना कम्प्लीट करायला सांगितलेलं आहे. आणि हे सगळं जे सबमिशन आहे ते आम्ही ऍट द एंड ऑफ सेमिस्टर बघतो. त्यामुळे आतापर्यंत जरी ज्यांनी लिहिलं नसेल त्यांना वेळ असतो सबमिट करण्यासाठी. किती दिवसापासून मागे पडले आता बघा आता. हो, एक 2 महिना आहे त्यांना सबमिट करण्यासाठी. आणि ते जे टर्म वर्क असतं, समजा एखाद्याने लिहिलंच नाही, सबमिटच नाही केलं, तर टर्म वर्क म्हणून मार्क्स असतात, ते इंटरनल मार्क्स असतात. मग त्यामध्ये ज्यांनी लिहिलेलं नाहीये त्याला आम्ही त्याचं असं पर्सेंटेज केलेलं आहे की अटेंडन्स प्लस त्यांनी केलेले सबमिशन आणि मॉक टेस्ट याचे मार्क्स टर्म वर्क मध्ये आम्ही रिफ्लेक्ट करतो. तर मग अटेंडन्स असेल ओके तर त्याचे मार्क्स मिळतात. परत अजून सबमिशन केलं असेल तर त्याचे मार्क्स मिळतात, आणि नसेल केलं तर तिथे कमी मार्क्स मिळतात. आणि हे सगळं मिळून टर्म वर्कचे मार्क्स डिसाईड होतात. पण शक्यतो आम्ही मुलांना कन्सिडर करतो की आता सगळं ऑनलाईन चालू आहे आणि मे बी काही इश्यू असेल, काही प्रॉब्लेम असेल नेटवर्कचा वगैरे, त्यामुळे आम्ही कन्सिडर करू याही सेमिस्टरला. बरं सांगतो त्याला आता चांगलं. हो सर. काय नाही. ओके, थँक्यू सर. Thank you everyone. Shall I conclude now? Thank you, ma'am. Okay, thank you, Vaibhavi. Thank you, ma'am. Thank you.